Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taib, para ikhwah akhwat semuanya, sekedar mengingatkan di pagi hari ini sebelum kita memulai salat Idul Fitri, sekedar mengingatkan bahwa sebelum salat kita mesti menghadirkan niat kehadapan Allah Azza wa Jal bahwa kita ingin melakukan ibadah, salah satu ibadah yang sangat tinggi kedudukannya, sunnah muakkadah, dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian salat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat. Setiap rakaatnya terdiri dari takbir-takbir. Takbir yang pertama yang disebut dengan takbir zawaid itu 7 selain daripada takbiratul ihram. Kemudian yang kedua 5 selain daripada takbiratul intiqal. Kemudian di sela-sela takbir kita dianjurkan berzikir atau bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penghambaan diri kita kepada Allah Jalla wa ala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Aqimu sufufakum wa tarasu hadu binal manaqib wal aqdam saddul khalal lurus, rapatkan shaf. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. ولا إله إلا الله. الله أكبر. ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحانك الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله حمدا كثيرا نحمده بكرة وأصيلا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في أنفسكم في السر والعلانية فإن من اتقى الله وقاه وجعل الله له لكل ضيق مخرجا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر walillahil hamd. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, di penghujung ayat tentang kewajiban puasa, Allah Jalla wa Ala mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sekurang-kurangnya ada 3 perintah yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Mereka yang telah berada di penghujung Ramadan, mereka yang telah keluar dari bulan Ramadan, mereka yang telah menjadi alumni-alumni pendidikan Ramadan, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Yang pertama, Allah Jalla wa Ala mengatakan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan-bilangan, kata Allah Jalla wa Ala. Di antaranya disebutkan oleh sebagian para ulama kita, menyempurnakan bilangan Ramadan bagi siapa di antara mereka yang meninggalkan puasa dalam bulan Ramadan dengan uzur-uzur syar'i yang dibenarkan di dalam agama kita, maka hendaklah mereka menyelesaikan, melakukan qada sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qada adalah kewajiban, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai Ramadan tahun depan sudah datang sementara kita masih memiliki kewajiban puasa di tahun ini yang belum kita selesaikan, karena Allah mengatakan walitukmilul iddah, hendaklah kalian menyempurnakan bilangannya, kata Allah Jalla wa Ala. Imma 29 hari atau 30 hari, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang jumlah hari bulan Hijriyah, asy-syahru hakadha wa hakadha, jumlah bulan begini dan begini, maksudnya 29 atau 30 hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum, agar kalian membesarkan Allah Jalla wa Ala, agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa-apa yang telah Allah berikan kalian petunjuk. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang mengagungkan syiar agama yang mulia ini, mengagungkan syiar Allah yang baru meninggalkan kita, dan dia akan pasti kembali di tahun-tahun yang akan datang biiznillah ma lam taqumis saah, selagi kiamat tidak didirikan oleh Allah Jalla wa Ala. Karena saudara-saudariku, di antara tanda-tanda ketakwaan hati kita kepada Allah Jalla wa Ala, ketika hati kita masih bisa mengagungkan syiar-syiar yang disucikan oleh Allah, syiar-syiar yang dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Ramadan. Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam surat Al-Hajj, "Dzalika wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, kata Allah Jalla wa Ala, bagi siapa yang bisa mengagungkan syiar-syiar Allah, itulah hati-hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian membesarkan Allah Jalla wa Ala, mengagungkan Allah Jalla wa Ala atas apa-apa yang telah Allah berikan kepada kalian petunjuk. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, Allah berikan kita petunjuk kepada Islam, Allah berikan kita petunjuk kepada iman. Kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, mudah-mudahan kita istiqamah di atas Islam, mudah-mudahan kita istiqamah di atas iman. Kemudian Allah berikan kita petunjuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita sebelum datang bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Jalla wa Ala dengan doa yang penuh kehusukan di dalamnya, agar Allah menyampaikan mereka kepada bulan Ramadan. Tetapi sebelum Ramadan tiba, Allah Jalla wa Ala memanggil mereka, mewafatkan mereka. Walillahil hamdu wal minna wal karam ayyuhal mu'minuna ibadallah. Allah Jalla wa Ala memanjangkan umur kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang telah mengagungkan Allah Jalla wa Ala di dalam bulan Ramadan. Kemudian Allah mengatakan wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita lakukan di penghujung Ramadan, ketika Ramadan telah pergi meninggalkan kita, kecuali di antaranya kita
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan segala ketakwaan ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, sungguh kita telah hidup 1 bulan penuh di bulan Ramadan, bulan yang disucikan oleh Allah Jalla wa Ala, bulan yang sangat dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan di mana kaum salaf memiliki persiapan yang begitu matang berbulan-bulan sebelum mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Sehingga kalau kita perhatikan kedudukan orang-orang salaf di dalam bulan Ramadan adalah kedudukan yang sangat luar biasa. Mereka termasuk orang-orang yang sangat mengagungkan syiar-syiar yang ada di dalamnya. Sungguh kita telah hidup di dalam bulan Ramadan, bulan atau hari-hari yang sangat menenteramkan hati kita, hari-hari yang sangat mengembirakan hati kita, hari-hari yang penuh dengan tumaknina atau yang semisal dengannya, sehingga jiwa kita bercita-cita, sehingga jiwa kita berandai-andai, andaikan sepanjang tahun ini adalah Ramadan. Akan tetapi itu semua tidak mungkin, wahai saudara-saudaraku. Di dalam bulan Ramadan kita telah berpuasa kepada Allah Jalla wa Ala. Di dalam bulan Ramadan kita telah melakukan qiyam kepada Allah Jalla wa Ala. Di dalam bulan Ramadan kita telah membaca Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan kita telah bersedekah. Di dalam bulan Ramadan dan di penghujung Ramadan kita telah melakukan zakat fitrah. Segala benih-benih ketaatan yang telah kita tanam di dalam bulan Ramadan, semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan ibadah itu adalah ibadah yang diberkahi oleh Allah Jalla wa Ala, ibadah yang diterima oleh Allah Jalla wa Ala, agar kita suatu saat ketika kita kembali kepada Allah Jalla wa Ala dengan penuh kegembiraan. Karena Nabi kita yang tercinta alaihi salatu wassalam pernah mengatakan sebuah hadis, lis-shaim farhatan, farha inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang-orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan ketika mereka hendak berbuka, kemudian kegembiraan ketika mereka kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang gembira ketika kita kembali kepada Allah, melihat pahala puasa yang kita dapatkan, pahala tilawah yang kita dapatkan, pahala-pahala benih-benih ketaatan yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan. Semoga itu semua dijadikan pahala yang menjadi sebab datangnya rahmat Allah Jalla wa Ala kepada kita, sehingga kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, pasca Ramadan maka manusia yang menjadi alumni Ramadan terbagi kepada tiga golongan. Mari kita perhatikan dan mari kita dengar bagaimana 3 golongan ini menjadi sebuah fakta dan realita ketika Ramadan pergi meninggalkan kita semua, saudara-saudariku. Yang pertama adalah orang yang tidak memperlihatkan perubahan diri sedikit pun pasca Ramadan. Sebelum datang bulan Ramadan, mereka banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa Ala. Berbagai macam pintu-pintu kemaksiatan, berbagai macam pintu-pintu kejahilan, kemungkaran, sesuatu yang dimurka oleh Allah Jalla wa Ala mereka lakukan sebelum datang bulan Ramadan. Begitu datang bulan Ramadan, tidak sedikit pun hatinya tersentuh untuk bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Tidak sedikit pun hatinya tersentuh kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Tidak sedikit pun hatinya ingin mengagungkan syiar yang telah diberikan oleh Allah Jalla wa Ala kepada kita. Kelompok yang pertama ini adalah kelompok yang paling berbahaya. Orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Jalla wa Ala, orang-orang yang jauh dari bimbingan Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul ladzi fis sudur. Bukan matanya yang buta, kata Allah Jalla wa Ala, bukan penglihatannya yang buta, kata Allah Jalla wa Ala, akan tetapi yang buta adalah hatinya yang ada di dadanya, kata Allah Jalla wa Ala. Orang-orang yang seperti ini, saudara-saudariku, ketika datang bulan Ramadan mereka tidak bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Kapankah mereka akan kembali bertaubat kepada Allah? Kapankah mereka akan kembali menyesal kepada Allah Jalla wa Ala? Justru pasca Ramadan
kejahatan yang mereka lakukan bertambah besar, kemungkaran yang mereka lakukan bertambah besar, karena Allah mengatakan falamma zau azaghallahu qulubahum, ketika mereka berpaling dari panggilan Allah Jalla wa Ala, ketika mereka berpaling dari nidaur Rahman, maka Allah yang memalingkan hati mereka, kata Allah Jalla wa Ala. Ketika Allah yang telah memalingkan hati seorang hamba, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim, karena Allah telah menutup hatinya, telah menutup penglihatannya, dan telah menutup pendengarannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kelompok yang kedua, wahai saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, orang yang menjadikan Ramadan hanya sekedar bulan musim taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum datang bulan Ramadan, mereka tidak mengenal masjid-masjid kaum muslimin. Sebelum datang bulan Ramadan, mereka tidak mengenal tilawatul Quran. Sebelum datang bulan Ramadan, mereka tidak mengenal qiyamut tarawih. Tetapi begitu datang bulan Ramadan, begitu manusia dia perhatikan berbondong-bondong meramaikan masjid, melakukan tilawatul Quran, kemudian mereka pun ikut melakukannya. Mereka juga melakukan tarawih sebagaimana kaum muslimin melakukan. Mereka juga bersedekah, mereka juga melakukan qiyam, mereka juga membaca Al-Quran. Beri-beri ketaatan mereka lakukan, akan tetapi mereka hanya sekedar melakukan, hanya sekedar meramaikan, tidak datang dalam perbuatan yang mereka lakukan dengan keikhlasan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya kenal dengan Rabb mereka di bulan Ramadan, mereka hanya kenal dengan Tuhan mereka dalam bulan Ramadan. Maka kelompok yang kedua ini, saudara-saudariku, adalah kelompok yang semoga Allah Jalla wa Ala bukan menjadikan kita semua bagian daripada kelompok-kelompok ini. Kenapa demikian? Orang yang berada pada kelompok yang kedua ini pasca Ramadan, ketika Ramadan pergi meninggalkan dirinya, ketika Ramadan pergi meninggalkan dirinya, maka kembali mereka tidak mengenal ibadah-ibadah yang mereka lakukan dalam bulan Ramadan. Masjid kembali sepi, sedekah kembali jarang dilakukan, qiyam kembali jarang dilakukan, bahkan mungkin tidak pernah kecuali ketika Ramadan di tahun depan bertemu dengannya kembali. Orang-orang yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, adalah orang-orang yang hanya mengenal Allah Jalla wa Ala dalam bulan Ramadan. Dan di antara manusia yang begitu buruk kedudukannya, la ya'rifu rabbahum illa fi Ramadan, di mana mereka tidak mengenal Tuhannya, di mana mereka tidak mengenal Rabbnya, di mana mereka tidak mengenal Sang Penciptanya, kecuali di dalam bulan Ramadan. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kelompok yang ketiga, ja'alanallahu wa iyyakum min haula. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita semua bagian daripada kelompok yang ketiga ini. Semoga kita semua yang hadir di hari yang mulia ini, di hari yang suci ini, di hari di mana kita kembali berbuka kepada Allah Jalla wa Ala, bentuk daripada ta'abbud kita kepada Allah Jalla wa Ala, dianjurkan kita berbuka, bahkan diwajibkan kita berbuka di 1 Syawal. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita termasuk ke dalam kelompok yang ketiga ini. Siapa mereka, wahai saudara-saudariku? Ja'alu hadas syahra litaubah. Orang yang menjadikan bulan Ramadan kesempatan untuk kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Orang yang menjadikan bulan Ramadan kesempatan yang sangat luar biasa, menanam benih-benih ketaatan di dalamnya. Mereka beristighfar di waktu sahur, mereka beristighfar ketika mereka puasa kepada Allah Jalla wa Ala. Mereka menyesali segala bentuk kelalaian, kemaksiatan, kemungkaran yang mereka lakukan sebelum datang bulan Ramadan. Mereka berlabuh dan berlayar dengan sekolah Ramadan, pendidikan-pendidikan yang ada di dalamnya, dan mereka betul-betul menghambakan diri kepada Allah Jalla wa Ala dengan penuh tumaknina. Mereka yang berusaha mencari malam Lailatul Qadar, mereka yang berusaha menghidupkan malam-malam Ramadan, terutama menghidupkan akhir-akhir Ramadan, karena mereka tahu Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim, yang akan dijadikan sebagai tolak ukur oleh Allah Jalla wa Ala dengan apa seseorang itu menutup amal ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kelompok yang ketiga ini, ma'asyiral muslimin, segala benih-benih ketaatan yang mereka tanamkan dalam bulan Ramadan,
maka akan membekas di dalam jiwa mereka, akan membekas di dalam diri mereka. Karena Allah Jalla wa Ala menyebutkan tujuan daripada disyariatkannya Ramadan dan ibadah-ibadah yang terkait di dalamnya. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Di dalam bulan Ramadan mereka berpuasa, maka mereka akan ikuti dengan puasa-puasa sunnah setelahnya. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kita limpahan taufik agar kita tetap bisa melakukan puasa-puasa sunnah setelah pasca Ramadan. Di dalam bulan Ramadan kita telah membaca Al-Quran. Pasca Ramadan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa hidup tetap bersama Al-Quran, agar kehidupan yang fana yang kita jalani ini diberikan cahaya yang nyata oleh Allah Jalla wa Ala. Dengannya kita mengerti yang mana yang hak, yang mana yang batil. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala adalah sebagai cahaya petunjuk yang akan selalu membimbing kita. Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa anzalna ilaikum nuran mubina, kami turunkan cahaya yang nyata kepada kalian. Allah Jalla wa Ala juga mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah Jalla wa Ala mengatakan, apabila datang petunjukku kepada kalian, kata Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, la yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Jalla wa Ala, baginya kehidupan yang sempit dan mereka akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta padahal dahulunya kami bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna, begitu juga wahai hambaku, ketika ayat-ayat kami datang kepadamu, ketika Al-Quran datang kepadamu engkau lupakan, maka pada hari ini kami akan meninggalkanmu, kata Allah Jalla wa Ala. Saudara-saudariku, betapa banyak Al-Quran yang telah dibaca oleh kaum muslimin dalam bulan Ramadan. Mungkin sebagian di antara mereka khatam berkali-kali dalam bulan Ramadan. Jangan sampai di luar bulan Ramadan kembali tidak mengenal Al-Quran. Karena kelompok yang ketiga adalah orang yang membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan, akan tetapi pasca Ramadan mereka tidak meninggalkan Al-Quran yang mereka baca dalam bulan Ramadan. Begitu juga saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Di dalam bulan Ramadan mereka telah melakukan qiyam. Di dalam bulan Ramadan mereka telah melakukan zikir. Di dalam bulan Ramadan mereka telah melakukan doa. Begitu pasca Ramadan, benih-benih yang mereka tanam dalam bulan Ramadan tetap mereka lakukan, dan itu adalah tanda di mana penghambaan dirinya kepada Allah Jalla wa Ala. Selama Ramadan, setiap dia berlayar dengan sekolah Ramadan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Di penghujung khutbah ini, marilah kita melakukan muhasabah diri. Marilah kita melakukan introspeksi diri, termasuk ke dalam kelompok yang kemanakah kita, termasuk ke dalam golongan yang manakah kita. Na'udzubillah, andaikan kita termasuk golongan yang pertama, alangkah buruknya kita. Na'udzubillah, andaikan kita juga masuk ke dalam golongan yang kedua, kita hanya sekedar mengenal Allah Jalla wa Ala dalam bulan Ramadan. Kita hanya sekedar mengenal Allah Jalla wa Ala dalam bulan Ramadan. Alangkah buruknya orang-orang yang mengenal penciptanya di dalam bulan Ramadan. Begitu Ramadan pergi meninggalkan dirinya, kembali dia tidak mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang masuk ke dalam golongan yang ketiga. Pasca Ramadan seluruh ketaatan yang telah kita lakukan membekas di dalam jiwa kita. Allah Jalla wa Ala perintahkan kita untuk melakukan muhasabah diri dalam Al-Quran, sebagaimana Allah Jalla wa Ala menyebutkan dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perhatikan olehmu setiap jiwa apa yang telah dia persiapkan untuk bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di penghujung khutbah ini, ma'asyiral muslimin, marilah kita memperbanyak doa. Marilah kita betul-betul memperbanyak dan memperkhusyuk doa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pasca Ramadan. Mintalah pengkabulan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar benih-benih ketaatan yang kita menanamnya dengan penuh keletihan, terutama puasa dan ibadah-ibadah yang lain, tidak sia-sia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Karena betapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, laisa lahu min siyamihi illal jau'. Tidak ada bagian daripada puasa yang didapatkan kecuali lapar dan dahaga saja. A'adzanallah. Semoga Allah Jalla wa Ala memalingkan kita, menjauhkan kita dari golongan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga saudara-saudariku orang-orang yang dicelakakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang mendoakan adalah seorang makhluk yang suci, yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan pemimpin para malaikat yang begitu suci, diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala, yang diberi gelar dengan Ar-Ruhul Amin, yang diberi gelar dengan Sayyidul Malaikati Ajma'in, pemimpin para malaikat semuanya, itu Jibril alaihissalam. Suatu ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar, tiba-tiba Nabi mengatakan amin sebanyak 3 kali. Begitu Nabi turun dari mimbar, para sahabat langsung menghampiri Nabi SAW. Naraka taqulu amin ya Rasulullah, kami mendengarkan engkau mengatakan amin ya Rasulullah. Gerangan apakah yang engkau aminkan ya Rasulullah? Nabi mengatakan, Jibril berkata, celakalah seseorang adraka Ramadan thumma salah, berjumpa dengan Ramadan, berjumpa dengan bulan puasa, tetapi ketika pergi Ramadan meninggalkan mereka, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka adalah golongan yang pertama yang telah kita sebutkan. Mereka adalah golongan yang kedua yang telah kita sebutkan. Orang yang tidak mengenal Allah di luar bulan Ramadan, orang yang tidak mengenal Allah di dalam bulan Ramadan, atau orang yang hanya mengenal Allah dan benih-benih ketaatan yang Allah perintahkan di dalam bulan Ramadan. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kana salafun salih, adalah orang-orang salaf dari kalangan terdahulu, minas sahabati wat tabi'in wa atba'um, dari kalangan sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Berbulan-bulan mereka berdoa kepada Allah. Pasca Ramadan mereka meminta pengkabulan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masuk ke dalam sebuah ayat di mana Allah Jalla wa Ala mengatakan, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat, orang-orang yang melakukan, orang-orang yang memberikan, orang-orang yang mengerjakan apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka berikan, dan apa yang telah mereka lakukan, sementara hatinya gemetar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa mereka ketika melakukan ibadah hatinya gemetar kepada Allah? Ketika mereka melakukan salat hatinya gemetar kepada Allah. Ketika mereka membaca Al-Quran hatinya gemetar kepada Allah. Ketika mereka bersedekah hatinya gemetar kepada Allah. Andaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menerima amal ibadah yang telah mereka lakukan, hatta Nabi Yuna, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang yang telah dipuji oleh Allah Jalla wa Ala dengan pujian yang sangat luar biasa. Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Bersamaan dengan pujian yang begitu sempurna yang Allah berikan, yang Allah teruntukkan untuknya, Nabi Ibrahim begitu khawatir andaikan Allah tidak menerima penghambaan dirinya, sebagaimana Allah mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim mengangkat pondasi Ka'bah, kemudian seraya dia berkata, ya Allah terimalah ibadah kami. Sekali bernabi Ibrahim, saudara-saudariku, masih khawatir andaikan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Maka bagaimana dengan kita? Di penghujung khutbah ini kembali khatib berwasiat kepada kita semua, marilah pasca Ramadan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna sujudana wa ruku'ana wa tilawatana wa sadaqatana wa jami'a amalina salihah ya rabbal alamin. Semoga Allah Jalla wa Ala menerima seluruh ibadah kita yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan dan membekas pasca Ramadan begitu Ramadan pergi meninggalkan diri kita semuanya. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, fa inna Ramadan hatman saya'ud. Ramadan pasti akan kembali di tahun-tahun yang akan datang. Selagi Allah Jalla wa Ala belum menegakkan hari kiamat. Tetapi pertanyaan besarnya adalah, masihkah kita akan Allah berikan peluang bertemu dengan Ramadan di tahun berikutnya? Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, mudah-mudahan Ramadan yang baru berpisah dengan kita, yang baru meninggalkan kita semuanya, ini adalah Ramadan terbaik kita, agar kita betul-betul husnul khatimah begitu kita keluar dari bulan Ramadan dan pendidikan-pendidikan yang ada di dalamnya. Di penghujung khutbah ini marilah kita berdoa, menghadapkan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan seluruh keutamaan
di dalam bulan Ramadan sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan ampunan oleh Allah seluas-luasnya, kita diberikan rahmat oleh Allah seluas-luasnya. Dengan rahmat itulah kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Jalla wa Ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka, karena Nabi kita yang tercinta mengatakan walillahi utaqa'u minan nar. Allah memiliki hamba-hamba yang Allah cap bebas dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailatin. Itu semua Allah lakukan setiap malam bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluhu alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana taqabbal minna tilawatana, Rabbana taqabbal minna sujudana, Rabbana taqabbal minna ruku'ana, Rabbana taqabbal minna sadaqatana, Rabbana taqabbal minna qiyamana wa siyamana wa jami'a amalina ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami yang telah kami lakukan dalam bulan Ramadan. Jadikan ibadah itu adalah ibadah yang menjadi hujjah yang baik bagi kami ketika kami kembali kepadamu ya Allah. Jadikan kami kelak begitu Engkau panggil menghadap kepadamu, kami lihat ibadah-ibadah itu dengan kegembiraan yang sangat luar biasa, agar kami berjumpa dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi-Mu alaihi salatu wassalam. Karena Nabi-Mu mengatakan, ya Allah, orang-orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Salah satunya Nabi-Mu mengatakan kegembiraan ketika orang berpuasa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin bergembira berjumpa denganmu ya Allah, berjumpa dengan puasa yang telah kami lakukan, berjumpa dengan qiyam yang telah kami lakukan, berjumpa dengan sedekah yang telah kami lakukan, berjumpa dengan segala ibadah yang telah kami lakukan kepadamu. Semoga itu semua kami lakukan dengan hati yang ikhlas. Semoga itu semua kami lakukan dengan jiwa yang ikhlas, karena kami tahu ibadah yang Engkau terima adalah ibadah yang baik-baik saja. Ibadah yang bukan karena wajahmu tidak akan Engkau terima ya Allah. Ya Allah, jadikan seluruh penghambaan kami, jadikan seluruh taubat yang telah kami lakukan sebagai pelebur dosa-dosa kami kepadamu ya Allah. Begitu banyak kelalaian, kemungkaran, kemaksiatan yang telah kami lakukan. Mudah-mudahan pasca Ramadan diri kami bersih menghadap kepadamu, dan seluruh ketaatan yang telah kami lakukan betul-betul membekas di dalam jiwa kami ya Allah. Inna nas'alukal huda ya Rabb, inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami, berikan mereka pembisik-pembisik yang saleh, yang selalu membisikkan kebaikan-kebaikan kepada mereka, yang selalu berbuat kebaikan-kebaikan untuk rakyatnya ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang betul-betul mengerti akan kewajiban-kewajiban kami terhadap pemimpin-pemimpin kami, agar negeri kami ini menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negeri yang begitu indah, yang terdapat di dalamnya nikmat-nikmat yang begitu besar, yang terdapat mereka memiliki Allah Jalla wa Ala, yang selalu memberikan ampunan, yang selalu mendapatkan ampunan darimu ya Allah. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma hayyi lahu bitanatan salihah allati tadulluhu ala khairin wa tu'inuhu ala dhalik. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi sabilika fi kulli makan. Ya Allah, berilah pertolongan kepada saudara-saudara kami yang melakukan mujahid fi kulli makan, yang berjihad di segala tempat kepadamu ya Allah, yang membela agamamu dan membela kehormatan dan kesucian jiwa diri mereka ya Allah. Berikanlah mereka satu kalimat, kuatkanlah jiwanya, kuatkanlah hatinya, dan kuatkanlah dirinya menghadap kepadamu ya Allah. Berikan persatuan kalimat yang sama untuk mereka ya Allah. Bimbinglah seluruh kaum muslimin ila sunnati wal Islam, kepada sunnah dan Islam ya Allah, dan kepada beriman kepadamu dengan sebenar-benar iman. Dengan keimanan ya Allah, kami mengetahui segala bentuk kebaikan akan Engkau berikan, sebagaimana Engkau mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Andaikan penduduk satu negeri bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari mereka, dan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Kami tahu Engkau mengatakan itu ya Allah. Oleh karenanya bimbinglah kami menuju ketakwaan kepadamu ya Allah, menjadi negeri-negeri yang bertakwa kepadamu ya Allah, agar negeri-negeri kaum muslimin Engkau berikan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan, baik dari langit yang Engkau turunkan atau dari bumi.
Ya Allah, di penghujung khutbah ini ya Allah, kami hanya bisa berdoa kepadamu. Segala benih-benih ketaatan kembali kita sampaikan, kembali kami sampaikan ya Allah. Benih-benih ketaatan yang telah kami tanamkan, semoga itu semua Engkau terima, agar kami tidak menjadi orang-orang yang telah didoakan oleh malaikat Jibril, agar kami tidak menjadikan orang-orang yang telah diaminkan oleh doa Nabi kita yang tercinta alaihi salatu wassalam, agar kami tidak menjadi hamba-hamba yang merugi pasca Ramadan, tapi kami ingin menjadi hamba-hamba yang mendapatkan keberuntungan pasca Ramadan. Mudah-mudahan saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, khutbah bermanfaat terutama untuk khatib dan untuk kaum muslimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khairin minal aidin wal faizin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi